सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नरेंद्र मोदी की कीती आलोचना, कहा देश नूं कीता तबाह। पर नाल ही मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जा रही है ते इस नाल भारत वासियों नूं मिलेगी काफी राहत। राहुल गांधी अज फिर पंजाब दौरे ते रहे। मोदी सरकार ते रोजगार खत्म कर देण दे लाए दोष। फरीदकोट विच मोहम्मद सदीक ते लुधियाना विच रवनीत सिंह बिट्टू दे हक विच कीता प्रचार। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, बरगाड़ी विच पुलिस दीआं गोलियां नाल शहीद होए सिखां दी बनवाई जाएगी यादगार। प्रकाश सिंह बादल नूं दस्सिया बेदबी लई जिम्मेवार, छेती कार्रवाई कीते जाण दी कही गल। आम आदमी पार्टी वल्लों भी लाया जा रहा है पूरा जोर। संगरूर बठिंडा विच अरविंद केजरीवाल जबकि दुआबे विच मनीष सिसोदिया कर रहे ने प्रचार। पंजाब दी कैप्टन ते केंद्र दी मोदी सरकार ते ला रहे ने निशाने। ते हरसिमरत कौर बादल दा प्रियंका गांधी ते वार। प्रियंका दे पंजाब दी नूंह होण दे दावे नूं कहा झूठ दा पुलंदा। हरसिमरत बादल मुताबक प्रियंका दा नहीं है पंजाब नाल कोई संबंध। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। देश के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार खुल के आलोचना की। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जा रही है तो इस नाल भारत को काफी राहत मिलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी की एक अखबार को दी इंटरव्यू दौरान कहा कि मोदी के जाण नाल भारतीयों को दरपेश भारी दुश्वारियां, माड़ियां नीतियां ते बद इंतजामी का अंत हो जाएगा। साबका प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का 5 साला कार्यकाल भारी मायूसी वाला सी, जिस दौरान बेरोजगारी शिखरां ते पुज गई। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी के कार्यकाल दौरान पेंडू भाईचारे विच निराशा आई, छोटे ते दरमियाने कारोबारियों को भारी नुकसान होया, समाज के कमजोर तबकिਆਂ के हकों का कान होया, बिना जवाबदेही तो भ्रिष्टाचार का बोलबाला रहा ते सरकार ने सारे अदारियां नूं भारी ढाह लाई। मनमोहन सिंह ने कहा कि विरोधी आवाज़ां नूं बेतुके एजेंडे राहीं चुप करवा देना ही भाजपा का ढंग तरीका रहा, जिसनूं नवे भारत वजों प्रचारिया जा रहा है। कांग्रेस के कौमी प्रधान राहुल गांधी ने अज पंजाब विच 2 चुनावी रैलियां कीतियां। पहला उन्हां फरीदकोट तो अपने उम्मीदवार मोहम्मद सदीक के हक विच रैली की ते मुड़ लुधियाना के दाखा हलके विच रवनीत सिंह बिट्टू लई वोट मंगे। लुधियाना विच जनता नूं संबोधन करदे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं रगड़े लगाउंदियां कहा कि मोदी की नोटबंदी कारण लुधियाना का कारोबार खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लुधियाना विच छोटियां ते मध्यम इंडस्ट्रियां विच रोजगार पैदा करने लई एक पैसा भी नहीं दिता। राहुल गांधी ने लुधियाना वासियों नाल वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आउण ते लुधियाना की इंडस्ट्री नूं अगे ले जाणगे। लुधियाना स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर है, हिंदुस्तान का सेंटर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से आपके अच्छे दिन आ गए? मजा आया? फायदा हुआ? यहां कोई कह सकता है कि हां नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? गब्बर सिंह टैक्स अच्छा लगा? फायदा हुआ? 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स हर महीने। लुधियाना के बिजनेस वाले हर महीने 10-15 फॉर्म भरो, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। आपका बिजनेस, लुधियाना का बिजनेस नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लो, किसी भी छोटे मिडिल साइज बिजनेस वाले से पूछ लो, हिंदुस्तान में, लुधियाना छोड़ो, कहीं भी किसी भी प्रदेश में चले जाओ, कहो नोटबंदी के बारे में क्या सोचते हो? कहते हैं नोटबंदी पागलपन था, फाइनेंशियल पागलपन, इससे कम नहीं था। पता नहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या घुस गया। 8 बजे रात को पता नहीं क्या खाना खा लिया, क्या हुआ, मगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। मैं लुधियाना के बिजनेस वालों से कहना चाहता हूं, छोटे बिजनेस वालों से, मिडिल साइज बिजनेस वालों से, यहां के युवाओं से कहना चाहता हूं, न्याय योजना सबसे ज्यादा फायदा लुधियाना और हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को, दुकानदारों को और युवाओं को देगी। उधर फरीदकोट की रैली विच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज बरगाड़ी विच एक चोण रैली को संबोधन करदे ऐलान किया कि साल 2015 दौरान पुलिस गोलीबारी कारण मारे गए व्यक्तियों की यादगार कायम की जाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि साल 2015 दौरान
ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਹ कैसे हो सकता है कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ क्यों? क्योंकि लोग बैठे कीर्तन कर रहे थे कि साढ़े गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, तुसीं फिर गोली चला दे उन्होंने, ये क्या तरीका है करन। लेकिन एक गल मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है, आ जिहड़ा दिहाड़ा इत्थे बरगाड़ी बाइबल कलाम वगैरह होया, ਅਸੀਂ इस गल ਨੂੰ बिल्कुल किसी हालत ਵਿੱਚ भी भुलांगे नहीं और ਇੱਥੇ यादगार बनावांगे, ਜਿਹੜੀ ਉਹ यादगार सदा वास्ते लोग उस ਨੂੰ देखते रहन। और की यादगार होवे, थोड़ी कमेटी बनानी है और तुसी फैसला करना है कि की यादगार तुसी चाहुंदे हो। उन्हां दे याद विच दो जिहड़े साडे सिंह शहीद होए ने या जिहड़े जख्मी ने, जिहड़े बेचारे पता नहीं कदे तुर भी सकणगे या नहीं तुर सकणगे, और साडे गुरु ग्रंथ साहिबां दी जिहड़ी बेअदबी है, एक याद बनेगी उरे। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੀਐਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਵਾਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਧਾ ਸਾਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ 342 ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਸਫਾਈ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਓਨਲੀ ਫੇਕੂ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਖਾਧਾ। तुम ही कहा करते थे भैरव भाइयों, 15 लाख ब्लैक मनी के खींच के लाऊंगा, तुम्हारी जेब में घुसेड़ दूंगा। बोलो कहते थे कि नहीं कहते थे? ये यहाँ सारे बंदे खड़े हैं, बोलो कहते थे नहीं कहते? ये सारे बंदे तेरे बीजेपी वाले को बोलो कहते कि नहीं कहते थे? देखो तुम्हें ठंडर पाल छोड़ गया, बताओ यार, झंडे लगा के बैठे हो तुम, हैं? भैरव भाई 15 लाख आ गए, ठोको अंदर आ गए हैं? भैरव भाइयों, गंगा साफ कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है 200 साल जिस कछुए की चाल पे चल रहे हो, गंगा साफ नहीं होगी। भैरव भाइयों 2 करोड़ नौकरी फिर करके भैरव भाइयों 2 करोड़ नौकरी, लोकपाल बना दूं, फलाना कर दूं, ढिमकाना कर दूं। अरे मिला क्या मोदी साहब, इस आम आदमी को मिला क्या पापा जी का ठुल्लू? हाँ, वो पुराना गाना याद आ गया मुझे, मोदी के 342 संकल्प सुन के। वादा तेरा वादा, अरे वादा तेरा वादा, वादे में तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर 1, तुमने भी देखी होगी, और बाकी जितने भी बंदे खड़े हैं यहाँ, बीवी नंबर 1 देखी है ना? अगर फिल्म में नहीं देखी तो घर पे तो देखी है। हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, अब मोदी का फिल्म आ रहा फेंकू नंबर 1। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੱਪੜ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
सर नशे के मुद्दे पर आपने मीडिया से माफी क्यों मांगी है? थी क्या नौबत आ पड़ी थी? उस अब समय- माफी मांगनी पड़ी क्योंकि पहले तो आप नशे का काफी बोलते थे। मैं नशे के खिलाफ आज भी काफी हूँ। नाराजगी भी है पंजाब, उधर लोगों में नाराजगी भी है। मैं अभी देखो आप यहीं थे, मीडिया में है, बस मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, कुछ छापते रहते इधर हैं। ये तो अभी देखो बोलेंगे आप वही बोलेंगे ना। सुनो सुनो सुनो, अभी मैं आपके सामने था, यहाँ 300-400 लोग थे, आम आदमी थे कि नहीं थे ये लोग? जनता थी, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये आप लोगों का मुद्दा है। हम ही लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मेरे ऊपर इन्होंने सारों ने मिलके इतने केस कर दिए थे, 33 से ज्यादा केस थे मेरे ऊपर, और उसके बाद सारे केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गई थी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठने पे हर डेली मेरे पास दो तीन पेशी आने लग गई थी कोर्ट की, एक बॉम्बे से, कोई इधर से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई उधर से। मेरे को दिल्ली की जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क ठीक करने को बनाया। या तो मैं 24 घंटे कोर्ट में बैठा रहूं और या मैं जनता का काम कर लूं। तो मैंने एक दिन तय किया, मैं सारे केस बंद करूंगा। सबसे कह देता हूं भैया आपके ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ रच रही ਨੇ। पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा करके कांग्रेस को सत्ता दी थी कि कांग्रेस ने जॉब्स का वादा किया था, किसानों का वादा किया था, सारी चीज़ों पर कैप्टन साहब झूठ बोल के निकल गए और अब सत्ता में बैठे हैं, पंजाब की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। आज वापस पंजाब के लोगों को होप है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां ये चुनी जाती है वहां लोगों के लिए काम करती है। तो आज पंजाब वापस उस उम्मीद की ओर वोट करेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में 2014 में जब हम नई पार्टी थे, नई पार्टी होने के बावजूद, तब हम कहीं सरकार में भी नहीं थे जब चुनाव हुआ था, उसके बावजूद पंजाब के लोगों ने 4 सांसद यहाँ से दिए थे। अभी तो दिल्ली में लोगों ने काम देखा है आम आदमी पार्टी का, यहाँ सांसदों का काम देखा है, तो बहुत अच्छे से यहाँ से संसद में प्रतिनिधित्व जाएगा पंजाब से आम आदमी पार्टी का। ये तो सब कुछ ये सब हारे हुए लोग बौखला के हरकत करते रहते हैं इस तरह की। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं बीबी खालड़ा की सपोर्ट च गया, जसवंत सिंह खालड़ा करके, मैं ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ च गया हों च लड़कांड करके, मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी की हमायत च गया क्योंकि उन्हें पंजाब के मुद्दों ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। मैं अज सिमरजीत सिंह मान की हमायत च आया संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ कि सिमरजीत सिंह मान ने हमेशा पंजाब के हितों ਨੂੰ तरजीह ਦਿੱਤੀ है। पंजाब के मुद्दों की गल ਜਦੋਂ भी वो जित के संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, चाहे पंजाब के पानियों की गल होवे, पंजाबी बोलते इलाकों की गल होवे, पंजाब की राजधानी की गल होवे, तो हर बार पंजाबी मां बोली की गल होवे तो सिमरजीत मान ने एक ठोक के जिहड़ा संसद दे विच भी उत्थे जेतली वर्गियां नूं
ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਰਗੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ 'ਚ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਬਚੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੈ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਿਵਸ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਿਵਸ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਵੇਂ ਗਟਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ मैंगो शेक पीते हैं। जिसको मर्जी ला लें, यहाँ घुग्गी गटारों की कोई बात नहीं, यहाँ बाज है हमारे, ठीक है ना। वही गुरप्रीत सिंह घुग्गी बटाला से लड़ रहा था तो मैं जलालाबाद से लड़ रहा था, मैं उसकी रैली करने गया था। तो अब उसके बाद जब प्रधानगी से वो असल में डेपुटेशन पे आए हुए इनकलाबी हैं, डेपुटेशन पे आए हुए इनकलाबियां दी म्याद पुग्गी। ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਗੀ ਤੋਂ ਵੜੈਚ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਫੇਰ ਘੁੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਜਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। एक तरफ बादल साहब का आशीर्वाद है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। भारत की राजनीति का ये भी सुखद संकेत है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो भारत मां का जयगान करते हैं और दूसरी ओर वो लोग खड़े हैं जो भारत के टुकड़े करने की कल्पना रखते हैं। लोक सभा हल्का गुरदासपुर तो कांग्रेसी उम्मीदवार सुनील जाखड़ का कहना है कि बीते कल जो प्रियंका गांधी का रोड शो होया उस नाल कांग्रेस की एक अजिही हनेरी आई है जो पंजाब दीयां सारियां सीटां जिता देवेगी। इस दे नाल ही चुनावी प्रचार के चलदियां सुनील जाखड़ ने वकीलां नाल एक विशेष मीटिंग की ते श्रोमणी अकाली दल भाजपा ते जम के निशाने साधे। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਖੋਟ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੂਗੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਧੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਯਾਦਗਾਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਾਰ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।